Greetings in precious name of Lord and Savior Jesus Christ. ప్రశస్తమైన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామములో మీకు శుభాలు. God's shalom to your hearts, to your homes, your families. మీ కుటుంబాలకు, మీ హృదయాలకు, మీ ఇంటికి దేవుని షాలోమ్. You are not watching this by any accident. The Spirit of God has connected you. ఇదిగో మీరేదో అనుకోకుండా చూడటం కాదు, దేవుని యొక్క ఆత్మే మిమ్మల్ని అనుసంధానం చేసి ఉన్నాడు. Fresh manna from heaven. ఇది తాజా మన్నా పరలోకం నుండి. Hallelujah. Hallelujah. Today's topic is ఈ రోజు అంశము Jesus Christ the strong one. యేసు క్రీస్తు బలమైన వాడు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ the strong one. యేసు క్రీస్తు బలమైన వాడు. I want to turn your attention to the book of Luke chapter 23-28. దయచేసి మీ యొక్క దృష్టిని లూకా సువార్త 23:28కి తిరపాలని కోరుతూ ఉన్నాను. But Jesus turning to them said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourself and for your children. యేసు వారి వైపు తిరిగి, యెరూషలేము కుమార్తెలారా, నా నిమిత్తము ఏడవకుడి, మీ నిమిత్తము మీ పిల్లల నిమిత్తము ఏడవుడి. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Jesus Christ is truly the strong one. అవును, యేసుక్రీస్తు నిజముగా బలమైన వాడు. Imagine such a cruel suffering and pain Jesus is going through. ఎంత భయంకరమైన క్రూరమైన ఆ యొక్క నొప్పిని, వ్యాధను, వేదనను పొందుతూ ఉంటాడు. Even in that crucial situation, ఆ యొక్క భయంకరమైన ఆ యొక్క యాతన, ఆ యొక్క నొప్పి వేదనలో, when all the public, the crowd on the left side and the right side in the road, when Jesus was carrying the cross, and every one of them, the women in Jerusalem, they were all weeping and wailing and sobbing loudly. ఇదిగో అక్కడ యెరూషలేములో ఉన్న స్త్రీలు, పురుషులు, ఆ యొక్క ఎడమ కుడి వైపున దారి పొడకన వారంతా ఏడుస్తూ గొల్లు పెడుతూ ఆ యాతన వేదన చూడలేక ఉంటే, Hallelujah. హల్లెలూయా, At that point Jesus is giving a message to them. యేసుక్రీస్తు ఆ సమయంలో వారికి ఒక వర్తమానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. Even in his greatest pain, ఆయన అతీతమైన నొప్పిలో, వేదనలో he looks at the woman, ఆ స్త్రీల వంక చూస్తూ ఉన్నాడు. says, Oh woman of Jerusalem, ఆయన అంటాడు, యెరూషలేము కుమార్తెలారా, don't weep for me. నాకు నిమిత్తము ఏడవవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't weep for me. నా నిమిత్తము ఏడవవద్దు. Don't weep for me. నా నిమిత్తము ఏడవవద్దు. Say hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus Christ spirit man is a strong spirit. యేసుక్రీస్తు ఆత్మ వ్యక్తి, ఆయన దృఢమైన వాడై ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If we are in the place of Jesus, ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు చోట నేను మీరు ఉంటే, or even if we have a very small problem, చిన్న సమస్య మనకుంటే, we will call 10 people on the telephone and say, Oh sister, oh brother, please pray for me, you know this problem happened, and we shed so much of tears, we open our heart, we share all our burden, anxiety, everything to 10 people, 50 people, 100 people. చిన్న సమస్య నీకు నాకు ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే 100 మందికి ఫోన్ చేసి, ఓ సహోదరి నాకు ఈ కష్టం ఉంది, ఓ సహోదరుడా ఈ బాధ ఉంది అని కన్నీళ్లు పెట్టి 100 మందికి మనం చెప్తూ ఉంటాం. The reason is we want them to sympathize. కారణం ఏంటంటే వారు ఏదో మనల్ని చూసి మనపై జాలి పడాలని మనం చూస్తాము. You want them to just put their hands on their shoulder and say, Ayyo daughter, ayyo son, oh my brother, sister, you going through so problem. You want some sympathy, you want some pity from them. వారి మీద వారు నీపై జాలి చూపెట్టాలని వారు చేయి వేసి నీ భుజం మీద, ఓ సహోదరి, ఓ సహోదరుడా, ఓ కుమార్తె, ఓ కుమారుడా, అయ్యో ఇంత బాధ, ఇంత శ్రమ, ఇంత నొప్ప, ఇంత కష్టమా అని నువ్వు నీపై జాలి పడాలని కోరుతావు. Look at the Lord Jesus. అయితే యేసుక్రీస్తుని చూడండి. Such a great pain, అంత గొప్ప నొప్పి యాతనలో, such insult and such shame, అంతి అవమానములో, అట్టి బాధలో he never cared about his personal pity or sympathy. ఆయన ప్రజలు నా మీద ఏదో కనికరాన్ని చూపెట్టాలని ఆయన కొరట్లేదు. Look at the strength. ఆయనలో ఉన్న బలమును చూడండి. Don't weep for me. నా నిమిత్తం ఏడవవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't weep for me. నా నిమిత్తం ఏడవవద్దు. What a strength of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క బలమును చూడండి. Look at the potential, look at the ability, look at the capacity, look at the strength of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు యొక్క సామర్థ్యము,
బలమును చూడండి, యేసుక్రీస్తు యొక్క బలమును చూడండి, యేసు యొక్క అతీతమైన శక్తిని చూడండి. Even in that crucial time also, he is a fighter, he is a warrior, he is very strong. అలాంటి క్లిష్ట కష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన శూరుడు, ఆయన వీరుడు, ఆయన ధీరుడు అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. John chapter 19 verse 17. యోహాను సువార్త 19:17 వచనమండి. Look at the strong one. ఇదిగో బలమైన వాడిని చూడండి. And he bearing his cross, he went to a place called the place of skull, which is called in Hebrew Golgotha. వారు యేసుని తీసుకొని పోయి ఆయన తన సిలువను మోసుకొని కపాల స్థలం అన్న చోటుకి వెళ్ళను. హెబ్రీ భాషలో దానికి గొల్గొత్తా అని పేరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus Christ is carrying the cross. యేసు క్రీస్తు సిలువను మోస్తూ ఉన్నాడు. This is not a 5 kg cross or a 10 kg cross. అదేదో 5 కిలోలు ఏదో 10 కిలోల సిలువ కాదండి. Those days the Roman soldiers gave such a big huge heavy cross, and that huge cross would be around 140 kilograms of weight. ఆ దినముల్లో రోమా సైనికులైన వారు భయంకరమైన ఆ యొక్క 140 కేజీల సిలువను ఇచ్చేవారు. Yes, it could be upon approximately around 140 kgs of weight. Can you imagine Jesus Christ carrying that much of weight? అలాంటి భయంకరమైన సిలువను రోమీలు 140 కేజీల భయంకరమైన సిలువను ఆయన మీద ఉంచడం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మోయటం మీరు ఊహించగలరా? Hallelujah. హల్లెలూయా. And more to that, దానికంటే మీదుగా Jesus is now climbing the Golgotha mountain. ఆయన గొల్గొత్తా పర్వతాన్ని ఎక్కుతూ ఉన్నాడు. It's not a level ground. అదేదో సామాన్యమైన చదును భూమి కాదు. It's not a road. అదేదో దారి కాదు. It's a mountain. అది గొల్గొత్తా కొండ అయి ఉంది. Imagine carrying 140 kilograms of weight on his shoulder, which is bruised and broken, and Jesus is carrying this to a high mountain. ఎంతో గొప్ప గొల్గొతా కొండపై యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రక్తము చిందిస్తూ తన ఆ యొక్క కొండను పై అది మోయటం ఎంత భయంకరమైనది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus is the strong one. యేసుక్రీస్తు బలమైన వాడు. Amen. ఆమేన్. In the Old Testament, in the book of Judges, ఇదిగో పాత నిబంధనలో న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో the Samson took all the doorposts, all the gates and everything and put it up on the shoulder and went on the top of the mountain. అయితే సంసోను ఆ యొక్క ద్వార బంధకములను అన్నిటిని తీసుకొని ఆ యొక్క పట్టణము యొక్క ద్వారములను తీసుకొని ఒడబెరకి ఆయన పైకి కొండపైకి తీసుకొని వెళ్తాడు. Picture of the new covenant, Lord Jesus Christ carrying the heavy weight of the cross for the entire world. మానవాళి అందరి కొరకై ఎంతో భయంకరమైన ఆ యొక్క ఎంతో బరువు కలిగిన ఆ సిలువను ఆయన మోసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Don't cry for people's sympathy and for people's kindness and for people to see you and to sympathize with you. No, you be a strong man on the inside. Jesus Christ is your role model. ఈ ప్రజలు నీపై జాలి పడాలని కనికర పడాలని నీపై సింపతి చూపెట్టాలని నువ్వు చూడవద్దు. నీవు యేసుక్రీస్తును మాదిరిగా పోలి నీవు బలమైన వ్యక్తిగా జీవించు. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. John 16:33 Jesus said like this. యోహాను 16:33లో యేసుక్రీస్తు ఇలాగ అంటూ ఉన్నాడు. In this world you will have tribulation. ఈ లోకంలో నీకు శ్రమ కలుగును. But take heart, be cheerful, because I have overcome the world. Hallelujah. Hallelujah. లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును. Yes. ఆయనను ధైర్యం తెచ్చుకొనండి. Glory. నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను. నేను This is the champion Jesus talking with you. యేసుక్రీస్తు విజేతగా నీతో మాట్లాడుతూ He didn't tell you just dialogues. కేవలం ఏదో మాటలు మాత్రమే చెప్పలేదు. He went through the experience and he speaks from his experience. తాను అనుభవం గుండా వెళ్ళి తన అనుభవంలో నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Jesus Christ the champion is talking. యేసుక్రీస్తు విజేతగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Jesus Christ the winner is talking. యేసుక్రీస్తు జయశాలిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Jesus Christ the mighty one is speaking. యేసు శక్తివంతమైన వాడుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. You can go through hell and you can still talk like Jesus. నరకం గుండా నువ్వు వెళ్తున్నాను, యేసుక్రీస్తు వలె నువ్వు మాట్లాడవచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. You can go in the deepest pit and still you can think like Jesus and talk like Jesus. లోయ గుండా నువ్వు వెళ్తున్నాను, యేసుక్రీస్తు వలె ఆలోచించవచ్చు, యేసుక్రీస్తు వలె నువ్వు మాట్లాడవచ్చు. You can go to the toughest battle and still you can be like
Jesus, you can think like Jesus, you can talk like Jesus, you can walk like Jesus. Wow. నువ్వు భయంకరమైన యుద్ధం గుండా వెళ్తూ నువ్వు యేసుక్రీస్తుని పోలి నడవవచ్చు, యేసుక్రీస్తుని పోలి నువ్వు మాట్లాడవచ్చు, యేసుక్రీస్తుని పోలి నువ్వు ఆలోచించవచ్చు. You don't have to sit there crying and asking for people's sympathy and people's apathy and oh, somebody must see me. No, you don't need to. You can be like Jesus, a champion, a conqueror, a victorious, a potential man, a ability man, a person of capacity. You can be strong like Jesus. అయితే నువ్వు అక్కడ కూర్చొని ఆలోచిస్తూ అయ్యో అని ప్రజలను జాలి పడాలని, కనికరపడాలని, అయ్యో నాకు కృప చూపెట్టాలని కాదు, కానీ నువ్వు యేసుక్రీస్తు పోలిన వ్యక్తిగా, బలమైన వాడుగా, దృఢమైన వాడుగా, నువ్వు శక్తి సామర్థ్యములు కలిగిన వాడుగా నువ్వు మాట్లాడవచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును. Today you are coming out of your fires. ఈ రోజు నీ యొక్క ప్రతి అగ్నిగుండం నువ్వు బయటికి వచ్చి. You are coming out of your waters. ఇదిగో నీ యొక్క నీటి గుండా నువ్వు బయటికి వచ్చి. You are coming out of your pit. ఇదిగో నీ యొక్క గుంట లోయలో నుండి నువ్వు బయటికి వస్తున్నావు. Because you have the Jesus mind set up. ఎందుకంటే యేసు మనస్తత్వాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నావు. Because you talk like Jesus. యేసుని పోలి నువ్వు మాట్లాడుచున్నావు. You speak like Jesus. యేసుని వలె మాట్లాడుచున్నావు. And you work like Jesus. యేసుని పోలి నువ్వు పని చేయుచున్నావు. Bible says as he is so are we in this world. ఇదిగో ఆయన ఉన్నట్టుగానే అట్టివారిగా మనము ఈ లోకంలో ఉందుము. Bible says we are more than conquerors. ఇదిగో బైబిల్ సెలవిస్తుంది మనం అత్యధిక విజయశాలులమై ఉన్నాం. Hallelujah. Hallelujah. Because this same Jesus is in you. యేసే నీలో ఉన్నాడు. You are a winner. నువ్వు విజేతవు. I want to pray for you. నేను నీ కొరకు ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నాను. Father, I thank you for the great potential and the strength and the encouragement that you are giving to so many people. తండ్రి ఈ రోజు ఎంతో సామర్థ్యమును, ఎంతో ప్రోత్సాహమును అనేకులకు నువ్వు ఇచ్చినందుకై నీకు వందనాలు. Thank you for the comfort of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆదరణ కొరకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Mighty warriors are rising up. శక్తివంతమైన విజేతలు లేచినందుకై వందనాలు. Champions are rising up. ఓ విజేతలు లేచినందుకై వందనాలు. Hallelujah. Hallelujah. Because you are a champion, we are a champion. నీవు విజేతమైతే మేము విజేతులమై ఉన్నాము. Touch your people. నీ ప్రజలు తాకండి. And Lord, do mighty things in their life. వారి జీవితాల్లో శక్తివంతమైన విషయాలు In చేయండి. Jesus' name. యేసు నామములో Amen. ఆమేన్. I know you are encouraged, so much encouraged by this message. ఈ వర్తమానం ద్వారా మీరు ఎంతో ప్రోత్సహింపబడ్డారని నాకు తెలుసు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Share this message someone. దయతో ఎవరితోనైనా ఈ వర్తమానాన్ని పంచుకోండి. See you tomorrow. రేపు నేను చూస్తాను. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.